विचार गोष्ठी करते, उन्हों की राय लेंदे, राय लैके कानून बनाते, फिर शायद ये गल्लां ना वापरदियां। और कानून बनाने वाले वो लोग ने जिन्होंने खेती का पता नहीं। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦਾ, ਜੋ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। विचार गोष्ठी करते, उन्हों की राय लेंदे, राय लैके कानून बनाते, फिर शायद ये गल्लां ना वापरदियां। और कानून बनाने वाले वो लोग ने जिन्होंने खेती का पता नहीं कि खेती की होंदी है, फसलों का नहीं पता, किताबां पढ़िया हुई उन्होंने राय के नाल कोई कमेटी बनाई, कमेटी बना के उन्होंने राय दी है। चंगा हुंदा किसानां नाल बैठ के गल हुंदी तां ये पंजाब जिहड़ा हिंदुस्तान च बेचैनी है, जिहड़ी एजीटेशन हो रही है, ये ना होंदी। डेमोक्रेसी दे विच राइट है हर एक बंदे का, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वह एम्पलाइज है, चाहे बेरोजगार है, चाहे हम स्कॉलरशिप वाले बच्चे धरने से देंगे। ये मैं कहता भी इंडियन कल्चर हो रहा है, फॉरन तो इंडियन के कल्चर से बड़ा फर्क है। ये इत्थे तो यह कह रहा जिहदी लाठी उहदी भैंस, बगावत नहीं होंदी। कोई पार्टी के अंदर गलत गल होंदी होवे उहदे आवाज़ उठाउणा कोई बगावत नहीं होंदी है। बाकी ईगो भी होंदी है कि मैनू कुर्सी फलानी मिल जाए, कुर्सी के भी कई लोग कह देंगे बगावत कुर्सी की, अपना लोगों लिए नहीं ये लोग रोंदे, ये अपनी कुर्सी भी रोंदे ने। जे लोगों लिए रोंदे होंदे तां ये पंजाब च जिहड़ा 4 साल च होया माफिया काम कर रहा है, उहदे खिलाफ इन्हां नूं बोलना चाहिए सी। उदों क्यों नहीं बोलते? स्कॉलरशिप का स्कैम होया, जहरीली शराब ना 136 बंदे अमृतसर च मरे ने। अमृतसर का एक लीडर नहीं बोलिया उन्होंने हक में, समगलरां दे नाल इहदा मतलब है। ये लोग किसी ने उन्होंने सिम्पथी नहीं दिखाई, उन्होंने घरां च अफसोस कर नहीं गया। मैं गया, मैं पंजाब उत्थे 136 बंदे जिहड़े 4 पिंडां च मैं नहीं गया, उदों पंकज भी मेरे नाल सी, वो गरीबां दे घर च गए। ये अमृतसर का एक MLA, एक बड़ा लीडर जिहड़े अपने आप नूं लीडर कहते हैं, उन्होंने कोई सिम्पथी नहीं लगी, गए मनी, जबानां ही बंद हो गई, समगलरां के खिलाफ नहीं बोले। देखो जब कोई अपने आप को कमज़ोर समझता है, वो विसाखियां का सहारा लेंदा है। अकालियां भी कमज़ोर समझते हैं कि कोई बेअदबी करके उन्होंने भी जमीन खिसकी है पोलीटिकल, बस सपा का भी हाल बुरा ही है। इसलिए एक दूए का गठजोड़ हो रहा है, दो एक दूए को जरूरत है। जो कमज़ोर समझदा आदमी पर किसी नाल दे सहारा की पहुँचे, देखो सारे ना की हुंदा, ये तो समा दसूगा। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दमदमा साहब ਦੇ ਵਿੱਚ गुटका साहब ਚੱਕ के सौं खाधी थी, ਉੱਥੇ गल पहली की थी बेअदबी की। दूसरी गल की थी उन्हें माफिया, सैंड रेत माफिया, रेत माफिया, माइन माफिया, लीकर माफिया। तीसरी गल की थी कि मैं CBI की इंक्वायरी कराऊंगा स्कॉलरशिप स्कैम की। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बहुत मैनीफेस्टो 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 17 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ MLA MP ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੇਅਦਬੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਰੀ, ਉਹ ਤਾਰਮ ਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ मैं राज्य सभा भी ये सवाल उठाया सी 2 दफ़ा, मिनिस्टर ने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिता फ्लोर च कि पंजाब दे विच स्कैम होया, वो यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। मैं कहा यूटिलाइज सर्टिफिकेट स्टेट नहीं दे रही, गौरमेंट नहीं दे रही, तुसी पैसा रोकी बैठे हो। इसका मतलब जोड़े गरीब बच्चे ने, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर सैक्शन ने, चाहे SC ने, चाहे BC ने,
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣੂਗਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਈਫਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ 19 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ 20 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਅਫਸਰ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕੈਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਏ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੇਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਬਕ 12-22 'ਚ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।